illustration 26 past examination question 2020 ல கேட்டது question வந்து சொல்றேன். An entity negotiates with major airlines to purchase tickets at reduced rates compared with the price of tickets sold directly by the airlines to the public. அதாவது பப்ளிக்கு டைரக்டாக விற்கிறத விட இவங்க கொஞ்சம் கூடுதல் ரேட்டில் அவங்க குறைச்சி தராங்க, ட்ராப்டு ப்ரைஸில் தராங்க. The entity agrees to buy specific number of tickets and will pay for those tickets even if it is not able to resell them. The entity determines the price at which the airline tickets will be sold to its customers. The entity sells the tickets and collects the considerations from customers when the tickets are purchased. Therefore, there is no credit risk. The entity also assists customers in resolving complaints with the airlines, but the airline is responsible for providing the flight services. Determine whether the entity is principal or agent. அப்போ இவங்க என்ன செஞ்சுறாங்க, ஃபர்ஸ்ட் என்டிட்டி டிக்கெட் வந்து ரெடியூஸ்டு பிரைஸ்ல வாங்கிடுறாங்க. The entity agrees to buy specific number of tickets and will pay for those tickets even if it is not able to resell them. ரீசேல் பண்ணலாம் கூட அவங்க என்ன செஞ்சுறாங்க, பண்ணிடுறாங்க இல்லையா. அப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, இவங்க ஏஜென்ட்டா பிரின்சிபலான்னு பண்ணும்போது செக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ் பிஃபோர் டிரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்றாங்க. அப்போ என்டிட்டி ஹேஸ் இன்வென்டரி ரிஸ்க். நல்லா கவனிச்சுக்கணும், இந்த இடத்துல வந்து பிரின்சிபல் ஆர் ஏஜென்ட்னா செக் வந்து கண்ட்ரோல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் பிஃபோர் டிரான்ஸ்ஃபர். அப்போ என்டிட்டி ஹேஸ் இன்வென்டரி ரிஸ்க், மஸ்ட் பை டிக்கெட்ஸ் ஈவன் இஃப் நாட் சோல்டு. என்டிட்டி ஹேஸ் பிரைஸ் டிஸ்கிரிஷன், டிசைடிங் செல்லிங் பிரைசஸ் அத்தாரிட்டி யார்கிட்ட தான் இருக்குது. Entity control the ticket before transfers. So, although airlines provide the flight services, entity தான் வந்து control the tickets. அப்போ வந்து entity தான் வந்து பிரின்சிபலாக இருக்குது. Revenue should be recognized at a gross amount, total price. ஏன்னா gross amountனாவே பிரின்சிபலுக்கு, நெட்டுனா வந்து யாருக்கு, ஏஜென்ட்டுக்கு நம்ம படித்தோம். அதனால வந்து இது வந்து ரெவன்யூ should be recognized at gross amountனு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா டிக்கெட்டை முன்பு வாங்கிருச்சு, செயலாக ஹோட்டலில் பே செய்யணும், செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் என்டிட்டி டிசைட் செய்யுது, அதனால என்டிட்டி தான் டிக்கெட்டை கண்ட்ரோல் செய்யுது. அதனால இவர் வந்து பிரின்சிபல் தான் சொல்றாங்க. அப்போ ஏர்லைன் ப்ரைஸ் வந்து 4000, என்டிட்டி வந்து 5000 தான் என்டிட்டி சேல்ஸ் பண்ணா, அப்போ ரெவன்யூ வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணக்கூடியது 5000, நாட் 1000. இந்த நாட் 1000 தான், இந்த 1000 வந்து இதுக்கு அப்படி இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதே ஏஜென்ட்டாக இருந்தால் 1000 தான் வரும் அப்படின்றத இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சம்ம. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லஸ்ட்ரேஷன் 27 வந்து delimited provides advertising services to customers. Delimited enter into subcontract with F Limited, an online video platform which places the advertisement. Facts வந்து சொல்றாங்க. Delimited directly with the customers to understand the advertisement needs. Delimited ensures ads meets customer requirements. Delimited instructs F Limited about which ads to place. Delimited has no inventory risk. Price is based on F Limited schedule rates determined by the D Limited is principal or agent. அப்போ கிளியரா சொல்லிடுறாங்க. ஆன்சர் வந்து என்ன சொல்றேன்னா, although F Limited places the advertisements, although F Limited places the advertisements, D Limited works directly with the customers, control how the advertisement service is delivered. Therefore, D Limited control the service before transfer. Then conclusion, D Limited is the principal. ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அவங்க கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறாங்க. என்னன்னா, D Limited enter into subcontract with F Limited an outline platform which pleases the advertisements. D Limited work directly with the customers to understand the advertisements. D Limited ensures ad meets customers' requirements. D Limited insert F Limited to which ads to place. D Limited has no inventory risk. So இது எல்லாமே அவங்க சொல்ற price is based on the F Limited schedule rates. அப்போ டி லிமிடெட் தான் பிரின்சிபல் ஏஜென்ட்னு பார்த்தா, ஏன்னா although F Limited places advertisements, D Limited directly works with the customers, control how the advertisement service is delivered. Therefore, D Limited தான் வந்து கண்ட்ரோலிங் பவர் அப்படின்றாங்க இல்லையா. கண்ட்ரோலிங் பவர் யாருக்கு இல்லை, கஸ்டமர் டி லிமிட் தான் டீல் செய்கிறது, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எப்படி பிளேஸ் செய்ய வேண்டும் டி லிமிட் தான் டிசைட் செய்கிறது. அதனால சர்வீஸுக்கு முன்னால கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட தான் இருக்குது, டி லிமிட் தான் இருக்குது தவிர டி லிமிட்ல இல்லை. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கஸ்டமர் ஸ்பேஸ் 1,00,000, எஃப் லிமிடெட் சார்ஜஸ் 80,000, அப்போ ரெவன்யூ வந்து என்னதான் 1,00,000. தட் இஸ் கிராஸ் அமௌண்ட். இல்லஸ்ட்ரேஷன் 28 நம்ம பார்க்க போகிறோம். கஸ்டமர்ஸ் பைஸ் நியூ டேட்டா.
from the telecom entity. Customers buys a new telecom data connections from the entity. It pays one-time registration and activation charges. And a one-time registration and activation fee is at a purchase. Monthly data service charges. அப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா customers pay new data collections from the telecom entity. It pays one-time registration and activation fees at the time of purchase new connections. Customers will be charged based on usage of data services of the connections on monthly basis. Our activation and data services separate from the அப்ளிகேஷன் சொல்கிறாங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சொல்கிறாங்க, ஆக்டிவேஷன் ஃபீஸ் ஒன்று கொடுத்தாகணும், மந்த்லி டேட்டா சார்ஜஸ் தனியாக கொடுத்தாகணும். அப்போ ஆக்டிவேஷன் டஸ் நாட் ப்ரொவைட் அ செப்பரேட் பெனிஃபிட் டு கஸ்டமர்ஸ். இட் இஸ் ஒன்லி ரிக்வயர்ட் டு எனேபிள் த டேட்டா சர்வீசஸ். ஆக்டிவேஷன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இந்த மாதம் படமாக்கவே முடியும். அப்போ தேர்ஃபோர் ஆக்டிவேஷன் இஸ் நாட் செப்பரேட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ். கன்க்ளூஷன், இது வந்து சிங்கிள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான். ஏன்னா டேட்டா சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்டிவேஷன் ஃபீஸ் இஸ் ரெகக்னைஸ்டு ஓவர் சர்வீஸ் பீரியட் தெரிஞ்சு போச்சு. அப்போ ஆக்டிவேஷன் ஃபீஸ் 1500, கான்ட்ராக்ட் வந்து 12 மந்த்ஸ்னா அப்போ மந்த்லி ரெவன்யூ வந்து 1260 கான்ட்ராக்ட் போட்டால் 100 ரூபா வச்சுக்கணும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 29 Excel Limited enter into contract with the customers to build sophisticated machinery. The promise is to transfer the asset. It is performance obligation that is satisfied over time. And satisfied over time. ஸோ 28 நம்ம முடிச்சுக்கலாம்.